ادا کرتا ہوں ہمارے پردھان پاکستان ہندو مندر مینجمنٹ کمیٹی کے کشن شرما صاحب جو کرائسس میں ڈسٹرکٹ لے کے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کیئر ٹیکر ہے اشفاق احمد صاحب اس وقت یہاں موجود ہے، ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ، اور خاص کر کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ناصر مشتاق صاحب کا، ایڈیشنل سیکرٹری شرائن، کہ انہوں نے ہمیں اس مندر کے لیے اور خاص کر کے اس مندر کے آباد کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو کوششیں جاری کی ہوئی ہیں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پردھان کشن شرما صاحب اور اس کے حوالے سے چند بات میں بیان کریں، تو اس سے پہلے میں آل پاکستان واجد سماج کے چیئرمین غریب کمار وجیوال کا بھی بہت زیادہ دھنیہ واد کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک کوششیں کی، ہماری ایک میٹنگ ہوئی، اس کے بعد آج ہم اس جگہ پہ پہنچے، ہمارے شرما صاحب یہاں موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ چند الفاظ اپنے یہاں بیان کریں۔ سب سے پہلے تو میرے جہاں بھی جو بھی میرے دوست یا موجود ہیں سب کو نمسکار، جے والمیکی، اور پشاور یا خیبر پختونخوا ایک تاریخی جگہ ہے، ایک تاریخی علاقہ ہے جہاں پہ ماضی میں ہندو مسلم اتحاد ہم آہنگی تاریخی طور پہ رہی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا جو آئین ہے وہ ہم سب شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، اور ہمیں یہ بھی حق دیتا ہے کہ ہم جس بھی مذہب کو ماننے والے ہیں، جس بھی مسلک کو ماننے والے ہیں، جس بھی اسکول آف تھاٹ کے ہیں، ہم سب کو بنیادی حق حاصل ہے کہ ہم اپنی مذہبی رسومات ادا کریں۔ ہماری ہولی، ہماری دیوالی، ہماری عیدیں، ہماری کرسمس، یہ سب وہ تہوار ہیں جو ہم مل کے مناتے ہیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں رہتا کہ کون مذہب کو ماننے والا ہے، کوئی دوسرے مذہب کو ماننے والا ہے، یہ فرق نہیں رہتا۔ یہ جو پرانا ہمارا مندر ہے ہمارے بازار میں، اس کا ڈسپیوٹ تھا، اور یہ مندر اس کے نتیجے میں، اس تنازع کے نتیجے میں بند ہو گیا تھا۔ پھر دونوں پارٹیز نے اپنا جوڈیشل فورم استعمال کیا، اس میں سیشن کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، فائنلی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کو دی گئی کہ آپ اس مسئلے کو سکھ اور ہندو کمیونٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ مل کے فیصلہ کریں۔ میں اپنے موجودہ چیئرمین قمر زمان صاحب، ایڈیشنل سیکرٹری شرائن جناب ناصر مشتاق صاحب، میں ان کا ذاتی طور پہ ممنون ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں جہاں بھی اس قسم کے کچھ تنازع کھڑے کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے میرے ملک کی رسوائی ہو سکتی تھی، اس کو ہم نے مل کے روکنے کی کوشش کی۔ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان ہندو مندر مینجمنٹ کمیٹی یا پاکستان سکھ گردوارہ پربندھ کمیٹی ہم مل کے ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے ساتھ اپنے تمام ہندو شہری، سکھ شہری جن کی پراپرٹیز کا، جن کے مندروں کا تحفظ، ان کی ترقی ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ پورا کریں۔ جہاں جہاں معاملے مسائل ہیں، ہم انسانی سماج ہیں، ہماری سوچیں الگ ہوتی ہیں، ہماری تربیت الگ ہوتی ہے، ہماری چیزوں کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان ہم سب کا ہے، اور یہاں رہنے والا ہر شہری ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے، مسجدیں جس طرح کی شہید کی جا رہی ہیں، جس طرح گرجا گھروں کو جلایا جاتا ہے، جس طرح سے ان کی مذہبی قیادت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، لوگوں پہ بے بنیاد کیس داخل کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو نمازیں اور عیدیں منانے نہیں دے رہے، لیکن ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے، میرے مالک پربھو کا شکر ہے کہ آج تک ہمارے مندر ان حالت، جب پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ KPK کے کچھ علاقوں میں، بلوچستان میں، باقی جگہوں پہ جو ہمارے دشمن جو ہیں ان کی طرف سے جس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس ملک کا شہری، اس ملک کی حکومتیں، اس ملک کی فوج اس بات پہ کلیئر ہے کہ اس ملک کی حفاظت نہ صرف فوج کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔
हम अमन से रहेंगे तो ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, हम अच्छे शहरी बन के रहेंगे तो ये हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। तो आज मेरे आने का मतलब सिर्फ ये था कि मैं इस जो मामला है जो सालों से फाइलों में पड़ा हुआ है उसको दोबारा आप सबसे मिलके, बाकी दोस्तों से भी मिलके, हम जो रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने हमसे मांगा है हम उनको भी देंगे और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम अपना मंदिर ओपन करें, जहाँ भी पूजा पाठ हो, जहाँ पर नियम जो आपके हैं वो पूरे कर सकें, और वाल्मीकि जी की जो खुशबू है, उसकी जो एजुकेशन है, उसका जो पैगाम है वो हम अपने अड़ोस पड़ोस में पहुँचाएँ, अपने दोस्तों में पहुँचाएँ और अपने धर्म के साथ हम जुड़े रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हुकूमत का भी वादा है आपसे, हमारा भी वादा है कि हम आपके इस हक को कभी भी सलब होने नहीं देंगे, वो चाहे सामने करने वाला कोई भी, क्योंकि मेरा मुल्क मेरे साथ है, मेरी हुकूमत मेरे साथ है, मेरा आइन कानून मेरे साथ है, मेरी फौज मेरे साथ है। तो बाकी किसी के पास ये जवाब नहीं बचता कि किसी के फजूल के तनाज़ात पैदा करें। धर्म सबका अपना अपना, रियासत हम सब, ये हम सबका फैसला होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। जो लोग हमारा धर्म छोड़ गए हैं हम उनके लिए दुआगू हैं कि वो जहाँ गए हैं उस धर्म के साथ निभाएं और उसकी सेवा करें। उनके भी जो जहाँ जिस मज़हब में भी गए हैं वो वहाँ के इबादत गाहों को आबाद करें, वहाँ अपने नियम करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें खुशी होगी। लेकिन जो हम लोग पीछे रह गए हैं हमें भी ये हक देना चाहिए कि हम सुकून से अपनी पूजा पाठ कर सकें। आप सबका एक दफ़ा फिर सर जी एक रिक्वेस्ट है, हमें परमात्मा ने आज बहुत अच्छा दिन दिया है जो आप तशरीफ लाए, हम आपके बहुत बहुत ममनून हैं। और आज आपने खुद ही देख लिया है कि मंदिर बंद है, उसके बावजूद हम इवेंट जो है सहन में मना रहे हैं और इसकी ना हमारे साथ कोई मदद है ना किसी सपोर्ट है, हम अपनी मदद आप चल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितनी जल्दी आप कोई जिसका मंदिर है जी जी वो खोले। जय श्री राम। हम तो राम के भगत हैं भाई, खोलने वाला वो खुद है जिनके मंदिर है, बस उन्होंने ही भेजा आपको जी, बस तो रास्ता निकल आएगा। मैं आज आया हूँ, इसकी रिपोर्ट बनाऊंगा और मेरी यहाँ पे बाकी दोस्तों से भी मुलाकात हुई है जो यहाँ हुकूमत में हैं, अपोजिशन में हैं, उन सब से मेरी हाथ जोड़ है, मैं मिलता रहता हूँ उनसे भी दरख्वास्त की है कि जिस दिन ये मंदिर खुलेगा उस दिन हम सब इकट्ठे होंगे आपकी सेवा में। यहाँ हम इकट्ठे सत्संग भी करेंगे और हनुमान जी को भी कहेंगे वो भी आ जाए ताकि राम भक्ति पूरी हो जाए। थैंक यू सर। सर हमारी जो लास्ट दरख्वास्त सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने इसको देखा तो मैं इसको हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं, तो अभी भी एप्लीकेशन पड़ी। इशफाक साहब को पता है जब हम सेक्रेटरी ऑफ ऑफ गए तो उन्होंने कहा कि इसको तकसीम करेंगे, तकसीम का हमने एग्री नहीं की उस चीज़ पे, क्योंकि इसको कैसे कर सकेंगे क्यों करेंगे एग्जैक्टली। तो तकसीम हम नहीं मांगते, हमने रिटर्न में दिया हुआ है कि हम तकसीम नहीं मांगते, लिहाजा हमें अपना मंदिर दिया जाए क्योंकि गुरुद्वारा एक्टिव है, उसको गुरुद्वारे को लाउंज से मिल रहे हैं। वो कहाँ है गुरुद्वारा? ये सब पिछली गली ठीक है, ठीक है, और उसको गार्ड मुहैया किया, अभी जो सामान मुहैया किया गया उनको फंड दिया जा रहा है, तो भगवान हमें ने कुछ सजा दी जा रही है। कहा, भगवान ने कहा। अब आपका जब मंदिर ही बंद है हाँ तो हम देखिए दीवार पे कुछ निकलेगा ना, जब दीवार ही नहीं है तो किस चीज़ पे पैसे दे, किस चीज़ पे बनाए, क्या चीज़ बनाए। कोशिश करेंगे हम सब मिलके किसी तनाज़े को बीच में आने नहीं देंगे, हाथ जोड़ते एक अच्छे माहौल में भाईचारे के साथ, क्योंकि उनको भी यहीं रहना है, आपको भी भाई हैं जी, हमारे भाई हैं हैं वो लोग भी। तो हम सबके साथ मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि हम मंदिर नहीं बांटे जाते। एक शहर है बड़ा खूबसूरत, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया आवाम को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान। तो हम वो लोग हैं जो इसमें बिलीव करते हैं। एक पहचान है, क्योंकि धर्म या मजहब मेरा और मेरे रब का मामला है, तीसरे बंदे का आए ना जाए। तो कोई भी मजहब हो उसमें यही तालीम है कि भाई मजहब आपका और आपके अल्लाह का मामला है। मुल्क हमारा है, हम ऐसे किसी तनाज़े को हक़ नहीं देंगे, न उसका हिस्सा बनेंगे जो मेरे मुल्क की रुसवाई का सबब है। और ये बात न सिर्फ आपसे कर रहा हूँ, मैं उन्हीं से भी करूँगा जिन लोगों